آج جنوبی کشمیر چلتے ہیں، یعنی ضلع بارہمولہ کی خبر سے شروعات کرتے ہیں، جہاں پر رات دیر گئے آگ کی ہولناک واردات ہوئی ہے اور درجنوں مکانات خاکستر ہوئے ہیں۔ اور درجنوں مکانات جب خاکستر ہوئے تو ایک محتاط اندازے کے مطابق کروڑوں روپے کا ساز و سامان جو ہے وہ راکھ کی ڈیر میں تبدیل ہوا ہے۔ نورباغ کا علاقہ جو بارہمولہ نارتھ کشمیر کا علاقہ ہے، جہاں پر کم و بیش 20 رہائشی مکانوں میں رات دیر گئے آگ لگی ہے اور آگ لگنے کے بعد صورتحال بہت دیر تک وہاں پر کشیدہ بھی رہی ہے۔ آصف 35 ایسے الگ الگ فیملیز ہیں، 35 کنبے ہیں جو متاثر ہوئے ہیں، جو ابتدائی رپورٹس ہمارے پاس پہنچی ہے بارہمولہ ضلع شمالی کشمیر کا، جہاں پر نورباغ کا علاقہ اچانک آگ بھڑکی۔ رات کا وقت تھا تقریباً 9 بجے کے آس پاس، حالانکہ آگ اس سے پہلے لگی تھی جو فرسٹ رپورٹ ہمیں موصول ہوئی تھی، اور اس کے بعد رات دیر گئے تک آپریشن چلا۔ لیکن ان سب کے بیچ میں محکمہ فائر سروسز کی طرف سے اگرچہ صفائی بھی پیش کی گئی، مگر کارکردگی پر سوال اس وقت اٹھے جب یہاں پر تاخیر سے سروسز پہنچی، جس کا خمیازہ شاید کہیں نہ کہیں لوگوں کو بھگتنا پڑا، اور اس کا نتیجہ صبح کی تصویریں آپ سے تھوڑی دیر پہلے کی آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے گلستان نیوز پر، جہاں پر اپنے ساز و سامان کے ساتھ املاک تو آباد کی نظر ہو چکا ہے، لیکن جو کچھ بچا کچا تھوڑا تھا، کچھ تصویریں یہ رات کی پہلی تصویر اور اس کے بعد یہ صبح کی تصویر، جہاں پر آگ کی ہولناک واردات میں 15 دکانیں جو ابھی تک رپورٹ موصول ہو رہی ہیں، 15 مکانات، رہائشی مکانات اور باقی شیڈز وغیرہ جو ملا کر 20 کے آس پاس ہو جاتے ہیں، مکمل طور تباہ ہوئے ہیں اور 35 فیملیز متاثر ہوئی ہیں۔ مقامی لوگ بھی بڑی کوشش کر رہے ہیں انتظامیہ کی طرف سے، حالانکہ فوری طور پر امداد مشکل ہو سکتی ہے، جو ابھی تک انتظامیہ کی ذمہ داران جو وہ پہنچے ضرور ہیں، لیکن اس علاقے کے اندر چونکہ صفائی کرمچاریوں کی کثیر تعداد کی مکان ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور اسی وجہ سے آگ جب لگی تو دیکھتے ہی دیکھتے جب ایک مکان سے آگ بھڑکی تو اس نے کچھ ہی منٹوں کے اندر سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیا اور نورباغ کے بڑے حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کا نتیجہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ صبح کی تصویریں گلستان نیوز پر اس وقت دیکھ رہے ہیں، گراؤنڈ زیرو پر بھی تھوڑی دیر میں آپ کو لیے چلیں گے، لیکن کل ملا کر 35 فیملیز متاثر ہوئی ہیں، جن کو انتظامیہ کی طرف سے کیا کوئی مدد دی گئی ہے یہ جاننے کے لیے بارہمولہ چلیں گے۔ شیخ کالونی بارہمولہ، یعنی یہ جو کالونی ہے یہ اس لیے بھی آگ اتنی زیادہ بھیانک بڑھ گئی کیونکہ بالکل پاس میں سارے گھر ہیں، انتہائی غریب لوگ ہیں، لیکن اب ان کے سر سے چھت مکمل طور پر تباہ ہوئی۔ اور کل بڑے سوال فائر اینڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ پر بھی اٹھے ہیں، لوکل ایڈمنسٹریشن پر بھی اٹھے ہیں، اور ذرائع ابلاغ کی اگر ہم جو سوشل میڈیا نیٹ ورکس ہیں اگر ان پر ہم نظر ڈالیں تو طرح کے بیانات مختلف سیاسی جماعتوں کے مقامی لیڈروں کی طرف سے جاری بھی کیے گئے ہیں۔ لیکن ابھی کی تازہ ترین خبر کیا ہے، رات کس طریقے سے گزری ہے ان 35 گھرانوں کی جن کا سب کچھ آشیانہ لٹ گیا ہے، اور رات کیسے ان میں گزاری ہے۔ سیدھے چلتے ہیں جی بارہمولہ، جہاں سے ارشاد گراؤنڈ زیرو سے اس وقت ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں۔ ارشاد بہت شکریہ جی جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے رات دیر گئے کیا انسیڈنٹ تھا، اس کے بعد براہ راست آپ لگاتار اپنے ناظرین کو دکھا رہے تھے، لیکن ابھی کی کیا کچھ تازہ ترین خبر ہے اور کیا کچھ وجہ ہے اس بھیانک آگ کے پیچھے، کیا کچھ بات سامنے آئی ہے؟ جی بالکل گور صاحب، اگرچہ ہم شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ ہیڈ کوارٹر سے تقریباً آدھا کلومیٹر کی دوری پہ جو نورباغ بارہمولہ کا علاقہ ہے، یہاں پہ کل جو ہے آگ نمودار ہوئی، حالانکہ ایک گھر ہے یہاں پہ اس میں آگ نمودار ہوئی، حالانکہ اس نے پورے گھروں کو لپیٹ میں لیا۔ تقریباً 15 سے زیادہ جو مکان ہیں وہ خاکستر ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے 35 سے زیادہ فیملیز ہیں جو اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ اس وقت جو ہے یہاں پہ صورتحال نازک بنی ہے، کیونکہ دیکھا جائے یہاں پہ رات بھر جو ہے یہاں پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ساتھ چاہے ہم جو افسران لوگ ہیں، چاہے ہم ایس ایس پی بارہمولہ کی بات کریں، وہ لگے ہوئے تھے کس طرح اس آگ پہ قابو پایا جائے۔ اور اگرچہ دیکھا جائے کل سے ابھی تک جو ہے ضلع انتظامیہ کے جو اعلیٰ افسران، چاہے ہم جو فائر سروس عملہ ہے وہ وقت پہ پہنچا، مگر یہاں پہ اس وقت کی بات کریں جب یہاں پہ آگ لگی تھی، اور اس کے بعد جو ہے جو فائر سروس کو بلایا گیا تھا، حالانکہ وہ دوسری جگہ چلا گیا تھا، حالانکہ اس کے بعد جو ہے فوراً وہاں پہ لوگ ہیں، مقامی لوگوں نے بر وقت ان کو جو ہے یہی کہا کہ وہاں پہ آگ کاہل باغ میں نہیں لگی ہے بلکہ نور باغ میں آگ لگی ہے۔ اس کے فوراً بعد جو ہے فائر سروس عملہ یہاں پہ پہنچا اور بر وقت ارشاد کیا میں یہ مانوں جو لوگوں کا غصہ تھا فائر اینڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کو لے کر وہ مس کمیونیکیشن کی وجہ سے ہوا، آگ ایک جگہ لگی، گاڑیاں دوسری جگہ گئی، اس کی وجہ سے یہ اتنا زیادہ پھیلا آگ، اتنی زیادہ یہ آگ پھیلی؟ اگر ٹائم پر فائر سروس آتا تو شاید یہ
इससे कम नुकसान होता। क्या मैं इस तरीके से इस खबर को देख लूं फिर? जी बिल्कुल गवर साहब, मिस कम्युनिकेशन की वजह से ये जो फायर सर्विस टेंडर को, फायर सर्विस अमले को बुलाया गया था, हालांकि वो दूसरी जगह चला गया था कायल बाग के इलाके में। हालांकि वहां पे आग नहीं लगी थी, आग नूर बाग के इलाके में लगी थी। और इसके साथ साथ देखा जाए लोगों ने बड़ी मशक्कत की और लोकल्स यहाँ पे आए, चाहे ओल्ड के लोगों की बात करें चाहे मुकामी लोगों की बात करें, उन्होंने काफी कोशिश की इस आग को बुझाने की। हालांकि इस वक्त तक जो है तकरीबन करोड़ में नुकसान हुआ है। तकरीबन 15 से ज्यादा फैमिली जो है मुतासर हुए और लगातार जो है इस वक्त भी फौज यही कोशिश कर रहे हैं, चाहे हम जिला इंतजामिया की टीम यहाँ पे लगी हुए है और कितना क्या नुकसान हुआ है उसके हवाले से अगर देखा जाए। इरशाद, ये भी जरा अपडेट कीजिएगा कि रात किस तरीके की गुजरी है, क्योंकि 10:30 से 11 बजे के बीच ये खबर सामने आई, डेवलप हुई कि आग लगी, तो डेट मीन्स ये फिर 1 बजे तक ये मामला ठंडा हुआ होगा। तो रात कैसे गुजारी इन लोगों ने और इस वक्त वो कहां पर है? क्या कोई अरेंजमेंट किया गया उनके रहने का कहीं पर, या इज्तिमाई तौर पर क्या कुछ किया जा रहा है वहां पर? फिलहाल अगर देखा जाए कल तकरीबन 8:30 बजे ये आग लगी, उसके बाद तकरीबन 2 बजे तक यहाँ पे फायर सर्विस के साथ साथ जो पुलिस अमला है, चाहे फौज के आला अफसरान थे, चाहे बाकी जो अफसरान थे वो लगे हुए थे। हालांकि उसके बाद जो है रात भर यहीं पे एक ग्राउंड है, छोटा मोटा एक ग्राउंड है, यहीं पे लोग बैठे हुए थे और इन्होंने रात भर यहीं पे जो बैठे थे। उसके साथ साथ देखा जाए अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे जिले इंतजामिया की टीम आई है और बाज़ाब्ता तौर पर जो है लिस्ट बना रहे हैं कितना क्या नुकसान हुआ है। हालांकि लोगों का यही कहना है कि हमें भरपूर जो है मदद मिलना चाहिए जिला इंतजामिया की तरफ से। अगरचे देखा जाए यहाँ पे जिले बारामूला के इस इलाके में जगह नहीं है क्योंकि यहाँ पे कस्टोडियल लैंड है। ये लोग जो है यही दरखास्त करते हैं जिला इंतजामिया से, हमें यहीं पे रखा जाए ताकि हमारे जो मुश्किलात हैं। अच्छा जी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या ये जो मकानात आज जले हैं, क्या ये इनके अपने हैं या वहां पर किराए पर रह रहे थे? क्या कुछ सूरत हाल है इसकी? जी बिल्कुल, ये जो सीवी पर है, सारे लोग जो है सीवी पर है, ये सफाई कर्मचारी म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला में ये लाजिम है। हालांकि इसके साथ साथ देखा जाए यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों के साथ हमारी बात हुई तो उनका यही कहना कि हमने बैंकों से तकरीबन 10-10, 5-5 लाख रुपया जो लोन लिया है। अब जो ये मुतासिर हुए इस आग से और इनका यही कहना कि हम एलजी इंतजामिया के साथ साथ जिला तरक्याती कमिश्नर। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया इरशाद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। लेकिन जरा नाज़रीन आपको दिखाते हैं कि ग्राउंड जीरो पर कुछ देर पहले कुछ बाइटें हमने ली हैं, कुछ मामला जानने की कोशिश की। आम लोग यानी वो मुतासर खानदान जो कल आग की इस होलनाक वारदात में तबाह हो गए हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो साउंड बाइट्स भी प्ले कीजिएगा जल्दी से। ये मेरा नाम नियाज अहमद है, मैं मल्ला प्रेसिडेंट हूँ यहाँ का नूरबाग का। तो ये आग लगी है 8:30 के करीब। 8:30 करीब के जब मैं बाहर निकला तो यहाँ ऊपर आग लगी हुई थी। तो हमने क्या किया, मेरे साथ दूसरा लड़का था, हमने फायर सर्विस को कोशिश की कॉल करने की, लेकिन कॉल नहीं लगी। तो मैंने दूसरे लड़के को बोला कि गाड़ी निकालिए आप, हम खुद जाएंगे उनको पकड़ के लाएंगे। तो मैं गया वहाँ पे खुद, तब तक वो नहीं निकले थे। जब मैं वहाँ पहुँचा उनको वहाँ से निकाला, वहां से निकलते ही वो कायल बाग रोड पे चढ़े। ठीक है, कायल बाग रोड पे चढ़े, हम गाड़ी लेके पीछे दौड़े, इनको आधे रास्ते से वापस पकड़ के लाया कि भाई आप यहाँ मत आओ, वहाँ नूर बाग में आग लगी है, वहां पे चले जाइए। तो वहां से जब वो आए तो वहां पे आधा घंटा तो लग ही गया उनको वहां यहाँ तक। तब तक एक मकान चल रहा था पहले, तब तक वो 3 मकानों को ले लिया था अपने उसमें, कवर कर लिया था 3 मकानों को। अब यहाँ से बोला यहाँ गाड़ी नहीं चढ़ेगी, गाड़ी नहीं चढ़ेगी, ऊपर नहीं जाएगी। वहां से पाइप लगाते लगाते आधा घंटा हो गया। वो भी खाली गाड़ियां आई, 2 गाड़ियां उनकी आई, बोला वहां से गाड़ी ऊपर नहीं आएगी। पिछली बार इस मकान में आग लगी थी, पिछली बार यहाँ तक गाड़ी आई, तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि ऊपर गाड़ी नहीं आएगी। अब आप ही सोचो वहां से यहाँ तक कितना टाइम लगता है पाइप लगाने में, आधा घंटा तो लगा ही होगा। हमारी मदद की है खानपुर वालों ने भी, नुकसान वालों ने भी। नुकसान तो बहुत हो गया, ये कम से कम 12 मकान जले, इनमें कुछ भी नहीं बचा है। नुकसान तो करोड़ों का हो गया, वो बहुत नुकसान इनका हो गया। फैमिली इसमें कम से कम एक मकान में 6 है, 4 है, 3 है फैमिली है, तो इन बेचारों का तो बहुत नुकसान हो गया। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने
और हम सबसे पहले ये कहते हैं कि चलो भाई, अगर हुई कोताही, पहले तो हमें गाड़ियाँ यहाँ तक नहीं पहुँची, और हम शुक्रगुजार हैं यहाँ अपने कैंप वालों के जो सबसे पहले पहुंचे, और इस बारामूला के नौजवानों की, खास करके ओल्ड टाउन खानपुरा वगैरह के ये लड़के आए, इन लोगों ने कवर किया। हम जो कपड़े मैंने पहने हैं वही निकले हैं और कुछ भी नहीं। हम अल्लाह का शुक्र करते हैं कि भाई हमारी औलादे, हम जाने बच गई, बाकी जानी नुकसान कुछ नहीं हुआ, बाकी तो कुछ जो कुछ भी था वो खाकस्तर हो गया। अलबत्ता एडमिनिस्ट्रेटर कम से कम रात के 2 बजे तक यहीं पर रही, हम उनके शुक्रगुजार हैं, उनने हमें साथ दिया, बहुत साथ दिया। तो हमने, हमारे डीसी साहब है वो खुद भी यहाँ पे एक राउंड करके थे, एसएसपी साहब थे, सब जितने भी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनने हमारा बहुत, हमें उनने बहुत ताउन दिया। चलिए, शुमाली जिला बारामूला की तस्वीरें आप देख रहे थे और मुतासरीन की बात आपने सुनी। मुआवजे की मांग तो की जा रही है, लेकिन अब जो अभी हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि अब इंतजामिया की टीमें पहुंच गई हैं जो अब फहरिस्त तैयार कर रही हैं, किसका कितना नुकसान, और नुकसान का तखमीना लगाने के बाद ही कोई फैसला इंतजामिया की तरफ से लिया जा सकता है।